नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। केम छो बधाई मजामां ने? हूँ परमार हार्दिक तमाम विद्यार्थी मित्रों गीतांजलि विद्यालय वती हार्दिक स्वागत करूँ छूं। आज आपणे फरी एक वखत ऑनलाइन लेक्चर में मळी रह्या छीए। आपणे आनी पहेलाना ऑनलाइन लेक्चरनी अंदर प्रत्यक्ष तपासनो अर्थ, तेना लाभ अने गैरलाभ जोई गया। पछी के परोक्ष तपासनो अर्थ, तेना लाभ अने गैरलाभ। छेल्ले आपणे जोयुं हतुं के प्रश्नावलीनी रीत। एमां जोई के प्रश्नावली कोने कहेवाय के प्रश्नावली એટલે કે कोईपण अभ्यास संबंधीना तर्कबंध प्रश्नों यादी बनाववा छे, क्रमबद्ध प्रश्नों बनाववामां आखी एक यादी बनाववामां आवे छे अने एनो जवाब लखवा माटे योग्य जग्या छोडवामां आवे छे। एने आपणे प्रश्नावली कहीए छीए। અને આ રીતે મેળવેલી માહિતીને આપણે પ્રશ્નાવલીની રીત કહીએ છીએ। હવે જોઈએ કે આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો, કે આદર્શ પ્રશ્નાવલી કોને કહેવાય, એની અંદર કેવા કેવા લક્ષણો હોવા જોઈએ। તો એ સૌથી પહેલા આપ્યું છે કે માહિતી એકત્રીકરણની સફળતાનો આધાર મુખ્યત્વે પ્રશ્નાવલીની રચના ઉપર રહેલો છે। કે તમે જે માહિતી એકત્રિત કરો बराबर, ए केटली सफल थशे, ए माहिती केटली साची मळशे, बराबर, ए व्यक्ति केटली माहिती साची आपशे एनो आधार तमे केवा प्रश्नोनी रचना करो छो एना उपर रहेलो छे। सारी रीते तैयार करेली प्रश्नावलीने आदर्श प्रश्नावली कहेवाय। कि तमे प्रश्नावलीना अमुक धाराधोरणों पालन करी योग्य रीते कोई प्रश्नावली तैयार करो, एने आपणे शुं कहीशुं? आदर्श प्रश्नावली कहीशुं। तो आदर्श प्रश्नावली में केवा केवा लक्षणों होवा जोईए, तो आपणे हवे लक्षणोनी चर्चा करीए। तो कि सौथी पहेलुं आपेलुं छे, तो कि तमने हूँ साथे साथे मुद्दा पण कहेतो जईश कि दरेक प्रश्नावली साथे तेने संबंधित पत्र अथवा तेने योग्य शीर्षक राखवुं जोईए कि जेथी वांचनाने अभ्यास हेठळना हेतुनो स्पष्ट ख्याल मळी रहे। तो सौथी पहेलो शुं मुद्दो आवशे? तो कि योग्य शीर्षक। बरोबर छे। पहेलो प्रश्नावलीना लक्षणों पहेलो मुद्दो शुं आवे कि तमे जे कांई प्रश्नावली बनावो छो, बरोबर, ए प्रश्नावली योग्य शीर्षक होवुं जोईए। जो प्रश्नावली योग्य शीर्षक नहीं होय, बरोबर है, तो जे व्यक्ति आपने माहिती आपतो हशे एने खबर ज नहीं पड़े कि आ प्रश्नावली क्या हेतु माटे बनाववामां आवेली छे। कि प्रश्नावली चोक्कस शीर्षक आपवुं अथवा तेने संबंधीने पत्र लखवो जोईए, जेथी वांचनारने आपणे जे माहितीनो अभ्यास करवा मांगीए छीए, आपणे जे माहिती मेळववा मांगीए एनो हेतु शुं छे ए स्पष्टपणे एने खबर पड़शे अने माहिती आपवामां आपणे शुं थशे? मददरूप थशे। बरोबर छे। तो आ तो योग्य शीर्षक। बीजो आवे छे कि प्रश्नोनी संख्या। शुं आवशे बीजो मुद्दो? प्रश्नोनी संख्या। जोईए एनी अंदर कि प्रश्नोनी संख्या जेटली शक्य बने तेटली ओછી होवी जोईए। तमे प्रश्नावली बनावो तो कि ओછી केम राखवानुं, कि एनुं कारण छे कि तमे प्रश्नावली बनावो के प्रश्नावलीमां शुं होय कि प्रश्न होय अने एनो जवाब लखवानी जग्या होय। आ तमे जो प्रश्नावली बनावो तो तमे 10 प्रश्नोनी प्रश्नावली बनावो तो बधाय सरळताथी जवाब आपशे। परंतु तमे 100-200 प्रश्नोनी प्रश्नावली बनावो तो एमां शुं थशे कि जग्या छे प्रश्नो लखवानी, पण जे व्यक्तिना जवाब लखतो एने कंटाळो आवे छे, एने आळस थशे। 10-15 प्रश्नो ए तो शुं वांचीने जवाब आपशे, पण पछीना जे प्रश्नो छे ए वांचशे पण नहीं अने सीधा जवाब लखशे। केम के प्रश्नावली जे छे ए केवा छे? वैकल्पिक होय छे। शुं होय? विकल्पो टाइपना। એટલે કે તમને પ્રશ્ન આપેલો હોય, નીચે 4 વિકલ્પ આપ્યા હોય કે 5 વિકલ્પ આપ્યા હોય, એમાંથી તમારે કોઈ પણ પ્રશ્ન શું વિકલ્પ ટિક કરવાનો હોય ખાલી। પ્રશ્નાવલીમાં શું હોય કે ઉપર પ્રશ્ન હોય અને નીચે તમને વિકલ્પો આપ્યા હોય અલગ અલગ પ્રકારના, તો તમારે ખાલી વિકલ્પ ટિક કરવાનો। તો તમે જો 100 પ્રશ્નોની પ્રશ્નાવલી બનાવશો તો શું થશે કે પહેલા 15-20 પ્રશ્નો વાંચીને જવાબ આપશે,
પણ પાછળના પ્રશ્નો એ વાંચશે નહીં, સીધા વિકલ્પો ટીક કરી દેશે અને આપણને સાચી માહિતી મળશે નહીં. એટલે કે પ્રશ્નોની સંખ્યા જેટલી શક્ય બને તેટલી ઓછી હોવી જોઈએ. તમારે બને એટલા ઓછા પ્રશ્નો, એમ નહીં કે 1 કે 2 પ્રશ્નો, કે ઓછામાં ઓછા 15-20 પ્રશ્નો તો રાખવા જ જોઈએ. વિદ્યાર્થી કે આપણે એક પ્રશ્ન રાખીએ ખાલી પ્રશ્નાવલી, તો એ પ્રશ્નાવલી કહેવાશે નહીં. તો કે એમાં ઓછામાં ઓછા 15 થી 20 પ્રશ્ન તો હોવા જ જોઈએ. પ્રશ્નોની સંખ્યા ઓછી રાખવાથી ઉત્તરદાતા પાસેથી સારો પ્રતિસાદ મળવાની શક્યતા વધારે રહી છે. તમે પ્રશ્નોની સંખ્યા ઓછી રાખશો તો જે વ્યક્તિની પાસેથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લેવાના છે એ આપણને સારી રીતે જવાબ આપશે, બરાબર છે. પ્રશ્નો વાંચીને જવાબ આપશે. જો વધારે પ્રશ્નો હોય છે તો પાછળના પ્રશ્નો વાંચશે ને સીધા જવાબ આપશે, બરાબર. આપણે જેની પાસેથી માહિતી મેળવવાની છે, બરાબર, એ બધાય પ્રશ્નો વાંચીને જવાબ આપે. એટલા માટે થઈ આપણે પ્રશ્નોની સંખ્યા બને તેટલી ઓછી રાખવાની છે. આગળ શું કહે છે કે લાંબી પ્રશ્નાવલી ઉત્તરદાતાને ખાસ કરીને પાછળના ક્રમના પ્રશ્નોના સચોટ ઉત્તર આપવા માટે બિન ઉત્સાહી કરે છે. તમે પ્રશ્નાવલી બનાવી 200 પ્રશ્નોની, તો જે ઉત્તરદાતા છે, બરાબર, તો આગળના પ્રશ્નો તો સચોટ જવાબ આપશે, બરાબર. આગળના પ્રશ્નોના શું કરશે? સચોટ જવાબ આપશે, વાંચીને જવાબ આપશે. પછી જેમ જેમ પ્રશ્નો આગળ જતા જશે, પછી 20મો પ્રશ્ન, 22મો, 25મો, 30મો પ્રશ્ન, પછી પ્રશ્ન વાંચશે નહીં, સીધો જવાબ આપશે. જેથી શું થશે કે આગળના પ્રશ્નોના સચોટ જવાબ મળે, પણ પાછળના પ્રશ્નોના જવાબ આપણને સાચા કે સચોટ મળશે નહીં. જેથી કરીને આપણા પ્રશ્નાવલીનો હેતુ જે હતો માહિતી મેળવવાનો એ સિદ્ધ થશે નહીં. આગળ જોઈએ કે પ્રશ્નોની સંખ્યા ચોક્કસ કેટલી રાખવી તેના માટે કોઈ બળજબરીપૂર્વક નિયમ નથી. કે પ્રશ્નાવલીમાં પ્રશ્નો કેટલા રાખવા એનો કોઈ નિયમ નથી. તમે ગમે તેટલા પ્રશ્નો રાખી શકો છો. શું? તમે ગમે એટલા પ્રશ્નો રાખી શકો છો, પરંતુ મોટા ભાગના પ્રશ્નાવલી બનાવે છે એમાં 15 થી 20 પ્રશ્નો જ રાખે છે, એનાથી વધારે પ્રશ્નો રાખતા નથી. અને જો એવું થતું હોય કે તમારે વધારે પ્રશ્નો રાખ્યા છે તો શું કરે છે? અલગ અલગ પ્રશ્નાવલી બનાવે. કે તમારે દાખલા તરીકે 60 પ્રશ્નોની પ્રશ્નાવલી બનાવવી છે તો અલગ અલગ 3 પ્રશ્નાવલી બનાવે. કે પહેલાં એક પ્રશ્નાવલી આપો, એ ભરી દે ઉત્સાહપૂર્વક, કે આ બીજી જો નવી જ છે એમ ઉત્સાહથી આપો તો એ બીજી પણ ભરશે. તો આ શું તમે અલગ અલગ પ્રશ્નાવલી પણ રાખી શકો. જો પ્રશ્નોની સંખ્યા ખૂબ જ વધારે હોય, જેમ કે 25 અથવા તો વધારે, બરાબર, ત્યારે પ્રશ્નોની સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે પ્રશ્નાવલીને જુદા જુદા વિભાગમાં વહેંચી દેવી સલાહભર્યું છે. જો વધારે પ્રશ્નો એટલે કે 25 કરતાં વધારે પ્રશ્નો હોય તો પ્રશ્નાવલીને ભાગ પાડી દો, કે આ એ ભાગ, બી ભાગ, સી ભાગ, ડી ભાગ. જેટલા પ્રશ્નો વધારે એ પ્રમાણે તમે ભાગ અલગ અલગ પાડી શકો છો અને એને વારાફરતી ભરવા આપો તો શું રહે કે જવાબ જેની પાસે આપણે માહિતી મેળવવાની છે એનો ઉત્સાહ ટકી રહેશે અને આપણને ઝડપથી જવાબ આપશે. હવે જોઈએ આગળ, તો કે હવે પછી આપેલો છે ત્રીજો, કે પ્રશ્નાવલીમાં પ્રશ્નોની સંખ્યા તપાસના હેતુ સાથે સુસંગત, એટલે કે હેતુ સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ. આ શું થશે? એનો ત્રીજો મુદ્દો. એટલે જે માહિતી મેળવવાની છે એના આધારે જ પ્રશ્નો બનાવવા. દાખલા તરીકે આપણે પ્રશ્નાવલી બનાવીએ કે તમે કયા પ્રકારનું ટુ વ્હીલર અથવા તો ટુ વ્હીલરનો ઉપયોગ કરો છો એની પ્રશ્નાવલી બનાવીએ તો કેવી પ્રશ્નાવલી બને? કે સૌથી પહેલાં એમનું નામ, સરનામું, મોબાઈલ નંબર, બરાબર છે, પછી એમની જાતિ સ્ત્રી કે પુરુષ. આટલી માહિતી મેળવ્યા પછી તમે કરશો કે તમારા ઘરમાં ટુ વ્હીલ છે, બરાબર છે. પછી બીજો પ્રશ્ન, એના પછી લખશો પ્રશ્ન, ટુ વ્હીલ છે તમારા ઘરમાં, તો કયું ટુ વ્હીલ છે, બરાબર છે, કેટલા વર્ષથી વાપરો છો, બરાબર છે, કેટલી કિંમત, કઈ સાલમાં લીધું, કેટલા રૂપિયાનું લીધું, અત્યારના આધુનિક ટુ વ્હીલમાં તમને કયું ટુ વ્હીલ વધારે પસંદ પડે છે, એ ટુ વ્હીલમાં
ટુ વ્હીલમાં કંઈ ખામી છે તમને ખ્યાલ છે, બરાબર, એમાં તમારે બીજી કઈ એવી વસ્તુ જે તમને સારી લાગે, આવા અલગ અલગ પ્રશ્નો પૂછવો, એટલે કે એને અનુસંધાનમાં જ હોય. એટલે ટુ વ્હીલની વાત હોય તો અહીંયા પછી તમારે એમ પ્રશ્નો ન પૂછાય કે તમે ફોર વ્હીલ ખરીદવા માંગો છો, એવો પૂછાય નહીં. કેમ કે એ પ્રશ્નાવલીના જે તપાસ છે એના હેતુની સાથે સુસંગત નથી, બરાબર છે. એટલે પ્રશ્નાવલીના જે પ્રશ્નોની સંખ્યા છે એ તપાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ. હવે એના પછી આવ્યું ચોથું, પ્રશ્નો સરળ, ટૂંકા અને સમજી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. એટલે કે પ્રશ્નો કેવા હોય તો કે સરળ, ટૂંકા અને સમજી શકાય, બરાબર. તો કે પ્રશ્ન કેવા રાખવાના, કે બહુ સરળ રાખવાના, સામેવાળો સરળતાથી સમજે, એને ટૂંકા રાખવાના છે. દાખલા તરીકે પ્રશ્નો કે આપનું નામ શું છે, સાવ ટૂંકો પ્રશ્ન થઈ ગયો. સરળ પ્રશ્ન કે તમે ટુ વ્હીલનો ઉપયોગ કરો છો, પછી તમે 2 ખાના આપો, હા કે ના, બરોબર છે. આવા સરળ પ્રશ્નો રાખો તો સામેવાળો વ્યક્તિ સરળતાથી સમજી શકશે અને તમને જવાબ ઝડપથી આપી શકશે. અસ્પષ્ટ અને દ્વિઅર્થી ન હોવા જોઈએ, કે પ્રશ્નો જે છે એના 2 અર્થ ન નીકળતા હોવા જોઈએ, બરોબર છે, અને અસ્પષ્ટ પણ ન હોવા જોઈએ. દાખલા તરીકે જો પ્રશ્ન આ રીતે લખાય એ કે તમે શિક્ષિત છો, બરોબર છે, તો જેની પાસે આપણે માહિતી મેળવવાની છે એને શિક્ષિતનો અર્થ ક્યારેક ખબર ન પણ પડે, બરોબર છે. તો અહીં શું પ્રશ્ન અસ્પષ્ટ થયો, દ્વિઅર્થી થયો, બરાબર. એટલે અહીં ઉત્તરદાતા શિક્ષિતનો અર્થ સમજી શકશે નહીં. તેનો અર્થ એવો થઈ શકે છે કે શિક્ષિત માધ્યમિક કક્ષા સુધીનું, ઉચ્ચતર કક્ષા સુધીનું કે કોલેજ સુધીનું તમે કયા શિક્ષણની વાત કરી એને ખબર પડશે નહીં, બરોબર છે. પરંતુ એની જગ્યાએ આ રીતે હોવો જોઈએ કે તમારું શૈક્ષણિક સ્તર ક્યાં સુધીનું, કે તમે ક્યાં સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે. પ્રાથમિક કક્ષા સુધીનું એટલે કે 5 ધોરણ ભણ્યા છો, માધ્યમિક કક્ષા સુધીનું કે 8 ધોરણ ભણ્યા છો, બરાબર. ઉચ્ચતર માધ્યમિક કક્ષાનું એટલે કે તમે 10મા અને 12માની પરીક્ષા પાસ કરેલી છે. કોલેજ સુધીનું એટલે કે તમે કોલેજ કરેલી કે અભણ તમે અભ્યાસ કરેલો નથી, બરાબર. તો આ શું છે કે પ્રશ્ન સ્પષ્ટ છે, ટૂંકો છે અને સમજી શકાય તેવો છે. આ તમે એને વિકલ્પો આપો તો શું કરીને જે વિકલ્પ લાગુ પડતો હશે, બરોબર છે, એ વિકલ્પ શું કરશે, એ ટીક કરશે. દાખલા તરીકે એ વિકલ્પ લાગુ પડતો તો શું કરશે, આમ એ વિકલ્પ ટીક કરશે ને. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરોબર છે. હવે આગળનો મુદ્દો જોઈએ. આગળનો જે મુદ્દો છે 5મો, બરોબર છે, તો કે એમાં કીધેલું છે કે પ્રશ્નોની ગોઠવણી તાર્કિક હોવી જોઈએ. એટલે કે શું કરશું આપણે, એનો પછીનો મુદ્દો જે બનશે તમારે, બરોબર છે, તો એ શું હશે કે પ્રશ્નોની તાર્કિક ગોઠવણી. શું બનશે મુદ્દો, પ્રશ્નોની તાર્કિક ગોઠવણી. એટલે કે પ્રશ્નો તર્કપૂર્ણ હોવા જોઈએ, બરાબર. એટલે કે પ્રશ્નોને યોગ્ય ક્રમ આપવો જોઈએ. તાર્કિક ગોઠવણી એટલે શું કે પ્રશ્નોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવા જોઈએ, કે પહેલો પ્રશ્ન કયો આવે, બીજો પ્રશ્ન કયો આવે, ત્રીજો પ્રશ્ન કયો. દાખલા તરીકે હું તમને પ્રશ્નાવલી પૂછું કે તમારું સરનામું, તો તમારા મનમાં તરત કે સાહેબ આ કેવો પ્રશ્ન પૂછ્યો, સરનામું પૂછ્યું, બરાબર. પછી સરનામા પછી એમ કહો કે તમારો મોબાઈલ નંબર, પછી એમ કહો કે તમારી માતાનું નામ, પછી એમ પૂછ્યું કે તમારા દાદાનું નામ, પછી એમ કહ્યું કે તમારા પિતાનું નામ. તો આ પ્રશ્નો કેવા છે, તર્કપૂર્ણ ગોઠવણી નથી. પણ તેની ગોઠવણી કેવી છે કે પહેલાં તમારું નામ, બરોબર છે, અને તમારું અટક નામ, તમારા પપ્પાનું નામ, પછી તમારું સરનામું, તમારી માતાનું નામ, તમારી જન્મ તારીખ, તમારું ધોરણ. તો આ બધા પ્રશ્નો કેવા છે, તર્કપૂર્ણ હોવા જોઈએ. એટલે કે પ્રશ્નોના ક્રમ સામાન્ય પ્રશ્નોથી શરૂ કરી અભ્યાસ સંબંધી ચોક્કસ પ્રશ્નો તરફનો હોય, કે પહેલા પ્રશ્નો સામાન્ય હોવા જોઈએ, કે તમારું નામ, સરનામું, મોબાઈલ નંબર, ઉંમર, જન્મ તારીખ, શિક્ષણનું સ્તર, આ સામાન્ય પ્રશ્નો. પછી તમારે જેનો અભ્યાસ કરવાનો છે, જે માહિતી મેળવવા માંગો છો એને લગતા પ્રશ્નો હોવા જોઈએ. દાખલા તરીકે સ્માર્ટફોન અંગે તમારું શું મંતવ્ય છે, બરોબર છે, તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો, આવું તમે કોઈકને પૂછો કે સ્માર્ટફોન વિશે તમારું મંતવ્ય શું છે, તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો, આવી રીતે પૂછી શકાય નહીં. પહેલાં તમારે એને એમ પૂછવું પડે કે તમારી પાસે સ્માર્ટફોન છે,
તમે સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરો છો? પછી તમે એને પૂછો કે સ્માર્ટફોન વિશે તમારું મંતવ્ય શું છે, તમે સ્માર્ટફોનના ઉપયોગ વિશે શું વિચારો છો? બરાબર. એટલે પહેલાં તો આપણે એ જાણવું પડે કે એની પાસે સ્માર્ટફોન છે કે નથી. પછી તમારે એને પૂછે કે સ્માર્ટફોન વિશે તમારું મંતવ્ય શું છે. એટલે જો કે આ ક્રમ યોગ્ય ગણાય નહીં, પરંતુ સાચો ક્રમ એ છે કે બી પ્રશ્ન પ્રથમ સ્થાને અને એ પ્રશ્ન બીજા સ્થાને હોય. કે પહેલાં તમારે એવો પ્રશ્ન પૂછવાનો કે તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો, પછી તમારે પૂછવાનું કે સ્માર્ટફોન અંગે તમારું શું મંતવ્ય છે. બરાબર. તો આવી પ્રશ્નાવલીની શું હોય છે? તાર્કિક ગોઠવણી હોવી જોઈએ. પછી કે લાગણીસભર અને અંગત પ્રશ્નો પૂછવા ન જોઈએ. શું છે? લાગણીસભર અને અંગત પ્રશ્ન પૂછવા ન જોઈએ. કે એનાથી વ્યક્તિને શું કે લાગણીને ઠેસ પહોંચે, એના અંગત જીવનના પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. બરોબર છે. દાખલા તરીકે ઉત્તરદાતાના લગ્ન જીવનના પ્રશ્નો શું આપ્યા છે? ઉત્તરદાતાના લગ્ન જીવનના પ્રશ્નો, આવકના અન્ય સ્ત્રોતના, આવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ નહીં. એનાથી શું થશે કે ઉત્તરદાતા ભાઈ આપણને બીજી વાર જ્યારે આપણે એની પાસેથી માહિતી મેળવવા જઈશું તો આપણને માહિતી આપશે નહીં. એટલે આવા ઉત્તરદાતાના લગ્ન જીવન અને આવકના અન્ય સ્ત્રોતના પ્રશ્નો પૂછવાનું આપણે ટાળવું જોઈએ. જો અભ્યાસમાં આવા પ્રશ્નોની જરૂરિયાત જણાતી હોય તો ઉત્તરદાતાને એવી બાંહેધરી આપવી જોઈએ કે તેના દ્વારા આપેલ માહિતી ખાનગી રાખવામાં આવશે અને તેનો અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ નહીં થાય. બરાબર. જો આપણને આવા પ્રશ્નોની આપણે આવી માહિતી જોડવી આવશ્યક હોય તો તમારે એને વિશ્વાસમાં લેવાનો. કેવી રીતે? કે તમે જે કાંઈ માહિતી આપશો એ ખાલી અમારી પાસે જ રહેશે, અમે એનો ઉપયોગ બીજે ક્યાંય કરીશું નહીં. બરોબર છે. એ આપણે એને ખાતરી અપાવવી જોઈએ. અને તમે જે કાંઈ માહિતી આપશો એ ખાનગી રાખવામાં આવશે. બરાબર. એ માહિતી અમારી પાસે બીજા કોઈ પાસે જશે નહીં. અને એ માહિતીનો હેતુ ખાલી અમારા હેતુ માટે જ કરશું. શું? માહિતીનો ઉપયોગ ફક્ત ને ફક્ત અમારા હેતુ માટે જ કરીશું, બીજા કોઈને આનો ઉપયોગ કરવા દઈશું નહીં. પછી આવ્યો 7મો મુદ્દો કે પ્રશ્નોના જવાબ કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી વગરના હોવા જોઈએ. એટલે કે શું કે ગણતરી વગરના હોવા જોઈએ. કે પ્રશ્નોના જવાબ લખતી વખતે, બરોબર છે, શું પ્રશ્નોના જવાબ લખતી વખતે કોઈ ગણતરીની જરૂર હોવી પડશે નહીં. એટલે કે પ્રશ્નોના જવાબ વખતે કોઈ ગણતરી હોવી જોઈએ નહીં, સીધા જ જવાબ આપવા જોઈએ. બરાબર. દાખલા તરીકે તમારા કુટુંબના કમાતા સભ્યોની સરેરાશ આવક કેટલી? તો આવો પ્રશ્ન તમારે પૂછવો જોઈએ નહીં. પરંતુ આ તમારે એવો પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે શું આ તમને કીધું છે ને, શું આપી? સરેરાશ આવક કીધી છે ને. બરાબર. તો તમારો પ્રશ્ન એવો પૂછે કે તમારા કુટુંબમાં કમાતા સભ્યોની કુલ આવક કેટલી? આવો પ્રશ્ન પૂછવો યોગ્ય ગણાય છે. એમ કે સરેરાશ આવકમાં તમારે ગણતરી કરવી પડે છે, પણ કુલ આવકમાં ગણતરી કરવી પડશે નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે કે પ્રશ્નોના જવાબમાં કોઈ ગણતરી હોવી જોઈએ નહીં. એના પછી આવ્યું કે જે પ્રશ્નોના જવાબ હા કે તેથી ના કે તેથી વધારે વિકલ્પવાળા હોય ત્યારે વિકલ્પો પૂછવા જોઈએ. બરોબર છે. એટલે કે જ્યારે તમારે વિકલ્પ આપી શકતા હોઈએ હા અથવા તો નામાં કે વિકલ્પવાળા હોય ત્યાં તમારે વિકલ્પ આપવા પડશે. બરોબર છે. પરંતુ જે પ્રશ્નોના જવાબના કોઈ ચોક્કસ વિકલ્પ ન હોય તેવા પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. જે મોટે ભાગે પ્રશ્નાવલીમાં વિકલ્પવાળા જ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. કાંઈનો જવાબ હામાં આવે કાં નામાં આવે, અથવા તો 4 કે 5 વિકલ્પ આપવામાં આવે. બરોબર છે. જો હા કે ના અથવા તો બીજા કહું 5 વિકલ્પ, તો કે અંશત સહમત, સંપૂર્ણ સહમત, તટસ્થ, અંશત અસહમત, સંપૂર્ણ અસહમત, આવા 5 વિકલ્પો પણ આપી શકાય. ટૂંકમાં કહીએ તો કે વિકલ્પવાળા જ પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. જેના કોઈ ચોક્કસ વિકલ્પ ન આવતા હોય એવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ નહીં. તો કે જો કે શિક્ષણમાં વાર્ષિક પદ્ધતિને બદલે અર્ધવાર્ષિક પદ્ધતિ વિશે તમારું શું મંતવ્ય છે?
તો આવો પ્રશ્ન પૂછાય નહીં. આની જગ્યાએ તમારે એવો પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે વાર્ષિક શિક્ષણ તમને ગમે, હા કે ના. નીચે બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછે કે અર્ધવાર્ષિક શિક્ષણ પદ્ધતિ તમને ગમે, હા કે ના. બરોબર છે. અને નીચે લખવાનું કે બેમાંથી જે પદ્ધતિ ગમતી હોય એનો એક ફાયદો જણાવો. બરોબર છે. તો આવા પ્રશ્નો પૂછ્યો તો ઉત્તરદાતા આપણને સાચી અને યોગ્ય માહિતી આપશે. આવા પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં ખૂબ જ અસમાનતા હોય છે. આવા પ્રશ્નો શું હોય કે બધા કેવા આપશે? અલગ અલગ જવાબ આપશે. જેવા કે તદ્દન તરફેણમાં, તરફેણમાં, તટસ્થ, વિરુદ્ધમાં અને તદ્દન વિરુદ્ધમાં. મેં તમને અમે એમ કીધું ને, શું મેં તમને અમે કીધું કે તદ્દન તરફેણમાં એટલે કે સંપૂર્ણ સહમત, તરફેણમાં એટલે કે અંશતઃ સહમત, તટસ્થ એમના વિરુદ્ધમાં એટલે કે સંપૂર્ણ વિરુદ્ધમાં, તદ્દન વિરુદ્ધમાં એટલે કે વિરુદ્ધમાં એટલે કે અંશતઃ વિરુદ્ધમાં. બરોબર. અને તદ્દન વિરુદ્ધમાં એટલે કે અંશતઃ વિરુદ્ધમાં. બરાબર. તેથી આવા ઉત્તરોની કોષ્ટક સ્વરૂપમાં ગોઠવણી કરવાનું કે અર્થઘટન કરવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ બને છે. પછી પ્રશ્નાવલી તમે ભરી જાઓ પછી તમારે શું કરવું પડે છે કે એના કોષ્ટક બનાવવું પડે છે, જેથી તમે માહિતીને યોગ્ય રીતે શું કરો? વિભાજિત કરી શકો છો. આથી પ્રશ્નાવલીમાં જો આવા પ્રશ્નો પૂછવાની જરૂરિયાત હોય તો તેવા પ્રશ્નો ખૂબ જ ઓછી સંખ્યામાં હોવા જોઈએ. કે આવા પ્રશ્નો પૂછ્યા વગર ચાલશે જ નહીં, આવા પ્રશ્નો તો પૂછવા જ પડશે. તો એવા પ્રશ્નો તમારે બને તેટલા ઓછા પૂછવા જોઈએ, જેથી કરીને ઉત્તરદાતા આપણને યોગ્ય અને સાચો જવાબ આપે. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ શું હતા? આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો. બરોબર છે. જો બીજી વાર તમને એકવાર રિવિઝન કરે આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો, તો કે સૌથી પહેલું આપણે હતું એને યોગ્ય શીર્ષક હોવું જોઈએ. બરોબર છે. પ્રશ્નોની સંખ્યા બને તેટલી ઓછી હોવી જોઈએ. બરોબર. પ્રશ્નોની તપાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવા જોઈએ. પ્રશ્નો સરળ, ટૂંકા અને સમજી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. એટલે કે અસ્પષ્ટ અને દ્વિઅર્થી ન હોવા જોઈએ. બરોબર છે. અને વિકલ્પવાળા હોવા જોઈએ. પછી જોઈએ તો કે પ્રશ્નોની ગોઠવણી તાર્કિક હોવી જોઈએ, એટલે કે પ્રશ્ન યોગ્ય ક્રમમાં હોવા જોઈએ. પછી એ જોઈએ કે લાગણીસભર અને અંગત જીવનના પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ નહીં. જો એવા પ્રશ્નો પૂછો તો એને આપણે શું કહેવાય? એને બાંયધરી આપવાની અને પ્રશ્નોના જવાબ માહિતી શું કરવામાં આવશે? ખાનગી રાખવામાં આવશે. અને એનો ઉપયોગ અમે જ ખાલી કરીશું એવું એને બાંયધરી આપવી પડશે. બરાબર. પ્રશ્નોના જવાબ કેવા હોવા જોઈએ? ગણતરી વગરના હોવા જોઈએ. અને પ્રશ્નોના જવાબ કેવા? કે હા કે ના કે તેથી વધારે વિકલ્પવાળા હોવા જોઈએ. એટલે કે પ્રશ્નોના જવાબમાં વિકલ્પ ફરજિયાત હોવા જોઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રશ્નાવલીનો નમૂનો અને એના પછીનો જે મુદ્દો છે ટપાલ દ્વારા પ્રશ્નાવલી એની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારા દ્વારા તમને જે કાંઈ માહિતી આપવામાં આવેલી છે એ તમને સમજાઈ ગઈ હશે. તો તમારે પાકા ચોપડાની અંદર બરાબર જો સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન આવે છે, લગભગ તમને હું કહી દઉં સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન કયો આવે છે તો કે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન આવશે. એક કામ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સ્વાધ્યાયમાંથી તમે અત્યારે એક તો વિભાગ એ, બરોબર, વિભાગ એ, પછી જોઈએ અને વિભાગ બી. શું? વિભાગ બી. આ બે તમારે શું કરવાનું છે? તારે પાકા ચોપડામાં લખવાનું છે. વિભાગ એ અને વિભાગ બી તમારે પાકા ચોપડામાં લખવાનું છે. શું? વિભાગ બીના મોટા ભાગના પ્રશ્નો આવી ગયા કે ભારતીય આંકડાશાસ્ત્રીય સંસ્થાના સ્થાપક કોણ હતા, સમષ્ટિની વ્યાખ્યા, નિદર્શની વ્યાખ્યા, ગુણાત્મક માહિતીની વ્યાખ્યા, સંખ્યાત્મક માહિતીની વ્યાખ્યા, પ્રાથમિક માહિતીની વ્યાખ્યા, ગૌણ માહિતીની વ્યાખ્યા અને પ્રાથમિક માહિતી એકત્રિત કરવાની રીતો. તો આ બધાય પ્રશ્નો આપણે ભણી ગયેલા છીએ. એટલે વિભાગ એ અને વિભાગ બી તમારે પાકા ચોપડામાં લખવાનો છે.
बरोबर है विद्यार्थी मित्रों? मैं जे कांई माहिती आपी ए तमने समजाणी हशे। बरोबर, विडियो ने लाइक करो, विडियो ने शेर करो। घरे रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।